جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام ہے خبر نشر، اور ہم بات کریں گے کیونکہ بہت زور و شور سے سوشل میڈیا پر جو ایک فلو بنا ہوا ہے اور اس کو پلیز کم ٹو دا پوائنٹ. وہ کم ٹو دا پوائنٹ ہے، یہ اور کیڑا کم ٹو دا پوائنٹ ہے. اچھا جی سب سے پہلے میں جہاں سے شروع کروں آپ نے وہاں ضرور نکا لگانا ہوتا ہے. او یار فور گاڈ سیک آئی نیو، میں ان کی چسکا فروشی جو کل سے انہوں نے شروع کروا رکھی ہے نا مجھ سے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بھائی کہ دوسرے جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا نا اسے کروں گا، لیکن اس وقت میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دیجیے. اس انرجی کو آپ کہیں اور لے کے جانا تھوڑی سی انتہائی سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری کرسمس. سب کو میری کرسمس. جب بھی یہ دن آتا ہے میں اپنی ان ٹیچرز کو جو خواتین تھیں، میں لاہور مشن ہائی اسکول رنگ محل میں پڑھا ہوں جی، 5ویں گریڈ تک ہماری تمام جو ٹیچرز ہوتی تھیں وہ خواتین تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ تعلیم پھیلانے کے لیے وقف کر رکھی تھی. آج اگر میں 2 لفظ بول سکتا ہوں اور تھوڑا سا مجھے اپنے ہاتھ اور منہ صاف رکھنے کی عادت ہے تو یہ ان کی دین ہے، اور مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ میں نے اپنے ارد گرد سے لی ہیں، اپنے اسکول سے نہیں لی. تو خاص طور پر میں اس وجہ سے تمام مسیح برادری کا شکر گزار محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان کی برادری سے ہی 2 لفظ کسی نے پڑھنا سیکھنا سکھائیں، اور میری تربیت کی ہے کہ کچھ ویلیوز کا ہمیشہ احترام کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آج بانی پاکستان کا یوم پیدائش بھی ہے، اور اس یوم پیدائش کے دن ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے. عدنان حیدر، پتہ نہیں تم نے اس پر توجہ دی ہے یا نہیں دی، کاش کے دی ہوتی. کیا کہ آج جتنے بھی ہمارے نمایاں سیاستدان ہیں، تبصرہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، انہیں اچانک قائد اعظم کی وہ تقریر یاد آئی ہے، وہ جس میں انہوں نے کہا تھا نا، جو انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے سامنے کی تھی، کہ جب پاکستان بن گیا تو اب ہندو آزاد ہیں، مندروں میں جائیں. اور ہم کتنے منافق ہیں ایک قوم کی حیثیت سے کہ ایک طرف ہم یوم پیدائش کے دن اپنے بانی کے ان کا پیغام بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ملک بناتے ہوئے کیا کہا تھا، اسی لیے سفید آپ نے وہ اس سبھی وقت پرچم میں رکھا ہے. اور بھائی آپ ہی کے ملک کا ایک علاقہ ہے کہلاتا ہے پارا چرار، یہاں زندگی وہاں 78 دنوں سے لوگ محصور ہے، وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے. وہاں 100 سے زیادہ بچے جاں بحق ہو چکے ہیں فار دا لیک آف میڈیسن. اگر ہم واقعی قائد اعظم کے ساتھ ہماری کوئی کمٹمنٹ ہوتی تو کیا بطور ریاست ہمارے اوپر یہ فرض نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے کہ یار اس سے بڑا ٹریبیوٹ بانی پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا کہ 25 دسمبر کے دن پاکستان کا وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا کہ یہ سڑک جا رہی ہے اور میں اس سڑک سے جا رہا ہوں، اس سے بڑی تھی کوئی. لیکن اب 2 نمبر کے آدمی ہیں. وہی بات حبیب جالب، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو ہم بیچارے تو خیر کسی اقتدار و اختیار کے حالت ہی نہیں ہے، لیکن حسب عادت میرا خیال ہے میں کوشش کر رہا تھا. سب جڑ چکے ہیں ساتھ، ہمارے ساتھ ہیں. فخر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم کاکا خیل، تھینک یو ویری مچ یار. میرا خیال ہے آپ نے میرا دکھ سن لیا ہے، اور اگر آپ اپنی گلاسز اتار دیں گے تو ذرا ریفلیکشن ختم ہو جائے گی پلیز. جی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ بتا دو کہ یہ 18 دن جو قیامت خیز گزر رہے ہیں، 78 دن، کیا اس کے بعد کوئی امید کی صورت نظر آ رہی ہے؟ خدا کے لیے یہ بتائیے بھائی. قسمتی سے نصرت صاحب اس حوالے سے میرے پاس کوئی مثبت اطلاع نہیں ہے. کاش ایسا ہو پایا تھا. ہمیں کہا گیا کہ آج یا کل
किसी भी वक्त कोई बड़ा ब्रेक मुतवक्के है, लेकिन जो मसूल इलाके हैं वहां से जो इतलात आ रही हैं वो कतन हौसला अफजा नहीं है। और दूसरी जानिब अच्छा, एक नुसरत और साहब बात चूंकि ये इलाका तीन अतराफ से फखर भाई एक और बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। असद, आप जितनी देर में वीडियो ठीक करते हैं नुसरत साहब, ये वैसे बड़ा एक मुश्किल भी है कि पाकिस्तानी ही है ना जो पारा चिनार के उस हिस्से में महसूर है, और उनका ताल्लुक एक मकतबा फ़िक्र से, ना वो अफगानिस्तान जा सकते हैं, ना वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरफ मूव करके ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ले सकते हैं। ट्रैवल तो करना दूर की बात। असल जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, वो वफाक है, दोनों ने इसको संजीदा क्यों नहीं लिया? 78 दिन 2.5 महीने बनते हैं। इसलिए कि और मसाइल हैं। जो वहाँ के वज़ीर आला साहब हैं, उन्हें तो सोमनाथ बनाया हुआ है इस्लामाबाद को। उनके बारे में भी आखिरी जो हमारा सेगमेंट होगा, मेरे पास बड़ी चौंधी चौंधी खबरें हैं उनके बारे में। 200 के लगभग वहाँ सारों को मिला लिया जाए जो आप चूंकि 78 दिनों में हलाकतें हैं। नाम नहाद जो है वो एक 18वीं तरमीम पास हो चुकी है। तो 18वीं तरमीम का मकसद ये तो नहीं कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो अपने बुनियादी फ़राइज़ से गाफिल हो गया है, तो मैं और आप उसके बारे में गफलत अख्तियार कर लें, या वफाकी हुकूमत कहे कि जी। फखर साहब वीडियो पे शायद नहीं आ सके, फोन लाइन पे आ गए जी। फखर भाई प्लीज जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो अब भी इशू ये आ रहा है, जैसे कि हमने खबर नशर के पहली ब्रॉडकास्ट में कह दिया था कि जो 3 अतराफ से ये अपर कुरम अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब हमारी इत्तलात ये हैं कि कुछ बॉर्डर के उस पार से भी कुछ अनासिर इस दोनों मकतबा फिक्र के अंदर वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो जब भी बात किसी इत्तेफाक तक पहुंचती है तो कोई न कोई इशू पैदा हो जाता है। जैसा कि शुरू से ही हम ये देख रहे हैं कि अब इशू ये आ रहा है कि एक फरीक का ये मानना है कि अगर हम ये बारी असलहा हुकूमत के हवाले कर दें तो खुद हमारी प्रोटेक्शन का फिर क्या होगा, हम तो फिर चारों अतराफ से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। फिर नुसरत साहब ये एक इशू आ गया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जब मामलात अफ़हम तफ़हीम की तरफ जाते हैं तो मसख़शुदा लाशें दोनों अतराफ से सड़कों पर नमूदार हो जाती हैं। उससे फिर लोग और गुस्से इश्तियाल में मुब्तला हो जाते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। फखर, आई एम सॉरी, एक मिनट फखर, आपकी बात सुनकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप इस शक का इजहार कर रहे हो कि जब मामलात किसी न किसी तरह किसी समझौते की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो गैर मकामी अनासिर दोनों तरफ से कोई ना कोई ऐसा वाकया कर देते हैं जो कि आप एक्टिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये 2 से 3 दफा हो चुका है फखर भाई कि ग्रैंड जलगा वाला मामला हुआ, फिर वफाक एंगेजमेंट वाला हुआ। अगर पाड़ा चिनार की सूरत हाल बयां करूं तो तहसील चेयरमैन पाड़ा चिनार जो तहसील है मुजम्मिल हुसैन साहब का ये मानना है कि अब तक नमूनिया और दीगर बीमारियों के बायस हेडक्वार्टर अस्पताल पाड़ा चिनार और करब जवार में उनका ये कहना है कि 100 से जायद बच्चे जाबाहक हो चुके हैं। क्योंकि जिस खदशे का हमने इजहार किया था कि सर्दियां बढ़ने वाली हैं, तो अब पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है। और हमें ये बताया गया कि पाड़ा चिनार और अपर कुरम की सड़कें वीरान इस वजह से हैं कि पेट्रोल नहीं है। स्कूल छुट्टियां तो थी, लेकिन अब जो रोजमर्रा की ट्रैफिक है वो भी जहां पर गाड़ी साथ छोड़ दे तो रोड पर सिर्फ रुकी हुई गाड़ी आपको नजर आएगी, चलती हुई कोई गाड़ी आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भी बताइए फखर भाई, चीनी चूंकि खत्म हो चुका है तो लोग बगैर चीनी के इस्तेमाल की चीजें जो अशय खुर्दनोश है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। घी खत्म हो चुका है तो उबाल कर चावल या फिर लोबिया, उन्होंने खुसूसी तौर पर ये कहा कि ये दोनों चीजें उबाल कर लोग खा रहे हैं, क्योंकि जाहिरी बात है जब घी नहीं पहुंच रहा, जब आटा नहीं पहुंच रहा, ये वो चीजें थी जो इनके पास जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये अपने साथ स्टॉक में रखते हैं, तो अब वही इनकी खुराक है। दूसरी जानिब जब हमने जिली इंतजामिया से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 हेलीकॉप्टर्स रोजाना की बुनियाद पर जो जख्मी होते हैं या मरीज होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं, लेकिन जाहिर बात एक बड़ी आबादी है, 3 मेडिकल कैंप्स, उनका ये कहना है कि हमने लगाए हैं लेकिन रास्ते चूंकि बंद हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर से वो भी छोटे हेलीकॉप्टर, जाहिर बात है वो जो सहूलियात है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास नहीं है। एक तो नाइट ट्रेवल भी ये नहीं कर सकते, फिर इतनी बड़ी तादाद में
लिफ्टिंग भी नहीं हो पाती, तो इसी वजह से महदूद पैमाने पर जख्मियों के लिए या फिर अद्वियात के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नुसरत साहब, हम इसी पे रहेंगे एक- फखर भाई, इसी पे रहेंगे। और जो मैसूर इलाका बनता है उसमें क्या दोनों तरफ के लोग हैं या एक ही तरफ के लोग हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और फखर भाई हमारे साथ है सर। अच्छा भाई, आज के दिन ज़ाहिर है इंतहाई सेंसिटिव इशू के ऊपर हम बात कर रहे थे, और मेरा ख्याल है कि इंतहाई सीजन जर्नलिस्ट होते हुए फ़खर काका खेल ने बहुत ही खुले लफ्ज़ों में, इससे ज़्यादा बेचारा क्या बयान करे, वो ये कहता है जी कि एक्सटर्नल इनासर इस तरह के आ गए हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती। हाँ, बट फिर भी बहुत मायूस। सूबाई और वफाकी हुकूमत भाई पे बस पूरी वो- जिम्मेदारी आयद होती है। एब्सोल्युटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने शर्म आनी चाहिए कि कायद आजम के दिन, उनकी पैदाइश के दिन तुम ये बातें कर रहे हो। तुम मुसलमानों के दो मसलिक के दरमियान जो है वो सुलह सफाई न करवा पाए, तुमने अकलियतों का क्या ख्याल रखना है? शर्म करें, अपने गिरेबानों में झांके। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, चलें ये तो पारा चनार में तो जो सूरत हाल है, बराए मेहरबानी अब दो बुनियादी बातें चल रही हैं। हमारे खुसूसी जो सफ़ीर हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो अफ़गानिस्तान में हैं, उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन साथ ही अफ़गानिस्तान में सुना है तखरीबकारों की जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनके ठिकानों पर हमले भी हुए हैं। उसके बारे में ज़रा भैया हमें बता दो। सॉरी, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसका। जी फखर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत डिस्टॉर्शन है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने नुसरत साहब की बात सुनी, एक्चुअली सादिक साहब ने अब फिर सफारत का खुसूसी सफीर बराए अफगानिस्तान का ओहदा संभाल लिया है। और अब जो गए थे वो दरअसल खलील हक्कानी के मरने के बाद उनके फातिहा खानी के लिए वो सिराज हक्कानी के पास गए थे। और इसी दौरान जो इससे कबल दरअसल इसकी एक जो कल जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से, उसका एक बैकग्राउंड है, और वो ये कि गुज़िश्ता दिनों साउथ वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, नॉर्थ में भी हमले जारी हैं और इसकी शिद्दत बढ़ चुकी है। तो इसके बाद इसी पख्तिया, यही कुरम और नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है अफगान सूबा पख्तिया, यहाँ पर जो शुमाली वजीरिस्तान के एक्सक्यूज मी, एक मिनट ठहर जाओ। हमारे नाजरीन के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि पख्तिया जो है उसका कुछ हिस्सा कुर्रम से भी लगता है, और पहले आप कह रहे हैं कि वहां से अनासर आ रहे थे और आग को भड़का रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर स्पॉयलर्स जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे अनासिर मौजूद हैं, और इनके जो ये, लेकिन ये जो है हाफिज गुल बहादुर कैंप, ये बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस, केपी पुलिस और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको उनके ऊपर हमले भी करते हैं, अगवा भी करते हैं, अगवा बराह तावान की वारदातें, ये पूरा। और इसका जो हल्का असर है वो कुरम के अलावा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवर, टांग, डेरा इस्माइल खान, जनूबी अजला में इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि जनूबी अजला में रोज बरोज हुकूमती रिट कमजोर पड़ती जा रही है, तो इसके पीछे यही हाफिज गुल बहादुर है। हाफिज गुल बहादुर के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने बार बार कहा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ताहम उनमें एक इशू है, और वो ये है नुसरत साहब के जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है ये एक्चुअली हक्कानी नेटवर्क का ही हिस्सा था। तो अब अगर पाकिस्तान उनके ऊपर दबाव डालता भी है तो मुझे नहीं लगता कि हक्कानी नेटवर्क मौसर तरीके से वो दबाव डालेंगे, क्योंकि हाफिज गुल बहादुर और इन समेत जो दीगर अस्करियत पसंद है, उनका ये मानना है कि अफगान तालिबान उस वक्त जब पूरी दुनिया अफगान तालिबान के खिलाफ थी, पाकिस्तान उनके खिलाफ था, हम ही थे जो हक्कानी नेटवर्क के साथ खड़े रहे, और हमने अपने साथियों की कुर्बानियां देकर ये जो अफगानिस्तान में इमारत कायम की है। तो मेरे ख्याल में ये एक इशू आ रहा है, लेकिन जहां तक इस पर रद्द-ए-अमल आया काबुल की जानिब से कि हम इसका जवाब देंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये जो सही बात नहीं होगी, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो हॉट परसूट के नाम पर, नुसरत साहब आपको पता है आलमी कवानीन में ऐसे हैं कि अगर एक कंट्री के ऊपर कहीं से स्पेसिफिकली कोई टारगेट्स आते हैं और
इंट्रूड करते हैं तो किसी न किसी हद तक जो पड़ोसी मुल्क है, जिस तरह इससे कबल ईरान में हमने देखा, ईरान की जानिब से जब कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली उन टारगेट्स को हिट किया और फिर ईरान ने उल्टा ये कहा कि हम इसकी तहकीक करेंगे कि ये लोग यहाँ आए कैसे। लेकिन यहाँ पर तो हजारों की तादाद में जंगजू हैं। टीटीपी ने भी अपने बयान में कहा है कि ये वो लोग थे जो ऑपरेशन के बाद यहाँ आकर पनागुजीन हुए। तो इट मीन्स कि, और ये कहा कि 40 से ज्यादा जितने भी ये हलाकतें हुई ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो एक ये पाकिस्तानी उधर कर क्या रहे थे, दूसरा ये कि दोहा में इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इन दो सूरतों में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है और या यहाँ तक कि जो रीजनली इखलाकी पूरी पोजीशन है, इन मामलात में काफी हद तक मजबूत है। अच्छा ये बताइए, ये जो अफगानिस्तान या इमारात की जानिब से, काबुल की जानिब से रेफ्यूजीज कैंप कहा जाता है, अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनके काफी तादाद भी है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं? क्या वो रेफ्यूजी स्टेटस है उनके पास अफगानिस्तान में? देखिए, हमारे जो मदाखिल का एक ऐसा रीजन है जिसका बॉर्डर जो नॉर्थ वजीरिस्तान की एक पूरी तहसील है और जिसके हवाले से हुकाम का ये मानना है कि वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। तो वहां से फैमिलीज गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो फैमिलीज है, जाहिर बात है अस्करियत पसंद भी तो किसी का बाप होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का बेटा होगा, खुद उनकी एक फैमिली होती है और फिर ट्राइबल स्ट्रक्चर है। तो पूरे के पूरे कबीले जो अस्करियत पसंद, अगर जो तालिबान ने जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा जो ऑपरेशन से फरार होकर यहाँ पर आए थे, तो यही सारे जो मदाखिल ट्राइब के लोग हैं, हाफिज गुल बहादुर भी खुद मदाखिल है, यहाँ पर पक्तिया में हेडक्वार्टर में जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर गोलान के नाम से, गोलान कैंप के नाम से एक कैंप तामीर किया गया। लेकिन अब वो जाहिर बात है बॉर्डर के आर पार दोनों जानिब यही वजीर कबाइल आबाद है, वो उधर मिक्स अप हो चुके हैं। लेकिन ये जो टारगेट हुए हैं ये यकीनी तौर पर हाफिज गुल बहादुर के ही जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खैर कि ये हाफिज गुल बहादुर के लोग हैं और इन्होंने हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और हम लोगों ने अपना राइट हॉट परसूट का इस्तेमाल किया है। आपका बहुत पिछले हफ्ते जो कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, ये उसका एक जवाब था कि यहाँ से ये लोग आए, और जो उन्होंने जिक्र कर दिया पारा चनार वाला भी, सो बार बार कहने के बावजूद सबसे खौफनाक बात यह है कि पारा चनार में जब थोड़ी सी आग बुझने लगती है, हाँ, तो वहाँ बस ये तो हुआ ना, जब वो ग्रैंड जिरगे की बात हुई तो अगले ही दिन सड़कों पे लाशें। तो अच्छा, अभी खबरें ये भी आ रही हैं पारा चनार को लेके कि जिरगा जो है वो कामयाब हो गया, कल उस मुआहदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे। ये कभी अगर ऐसा हो जाए, बावजूद उसके कि वहाँ फील्ड पर बैठे हुए काका खेल को इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन उसके बावजूद हम चाहेंगे कि अल्लाह करे कि हमारे खदशात कतन गलत साबित हों और कल नहीं इंशाल्लाह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। बड़ा सवाल यह है कि जो टीटीपी की लीडरशिप है उन पर हाथ कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो तो काबुल में जो हमारे पुराने दोस्त हैं, साडी जान दे मगर गए। अच्छा सर, एक ब्रेक ले ले, हम उसके बाद उस पर बात करते हैं। नुसरत साहब अब चाहते हैं कि जो इन पर वार हो रहे हैं उस पर बात की जाए। मेरे तो नहीं, और नहीं मेरे को है, मैं नवी गल थोड़े को रानी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक सर। आज तुसी बड़ी रौनक लाई रखी है, सारा दिन आज ट्विटर ते ऐसा अंग्रेजी तुसी जवाब दिता है, मतलब मैं वो नौसरबाज नहीं, डॉक्टर गिल नहीं यार, ये देखो बास डॉक्टर शहबाज गिल जो उनका नाम है, नौसरबाज वो पक्का नौसरबाज, वो ऐसा नौसरबाज है। अच्छा दौड़ के मैं अंग्रेजी लभदा रहा कि मैं दसे कि मैं किदे पैर फड़ के ते जान छुड़ाई सी, मैं तो कहना दसे एडा सियाना और इनकलाबी है, आवे पाकिस्तान। ये इनकलाब तो पाकिस्तानों बाहरों याद आंदा है। गिल साहब को गोडियां साह है, आपको इंडक्ट करवाया था, उनका नाम नून से शुरू होता है, जैसे मेरा नाम नुसरत से शुरू होता है। थोड़ा पुरानी गल हो गई सर, बाद में उनका तो इसलिए रहे आप मौसूफ नहीं इनकलाबी ने तो पासपोर्ट वापस करना अमरीका दा आन पाकिस्तान इन्हें पासपोर्ट वापस करनी अगे सुन। अच्छा अगली आज इसने मौसूफ ने नवी गल आज 25 दिसंबर को 6:28 पे सुबह उठते ही वी नीड एन ऑडिट, हमें हिसाब चाहिए। साथ टैग किया है वो रियान ग्रिम को, एक नवा करैक्टर आई ओदे बारे तेन बाद ही गल करा। फिर
रिचर्ड ग्रेनल, ये रहे। गरनैल और रिचर्ड छटिया का गरनैल जी गरनैल, उसको जिसको प्यार से ट्रम्प कहे रिक, का तो वो रिचर्ड। अच्छा, एंड अबव ऑल किथे टैग किथे, क्या तुम परवान देखो इसकी, इसकी परवाज देखो, ये प्रवास से बड़ी ऊंची है। डोनाल्ड ट्रम्प। ओह, अच्छा, अब इन तीनों को इत्तला दे रहे हैं, ये इतला की है। वो इत्तला जो CIA के पास नहीं, FBI के पास नहीं, वह सुपर ताकत के पास नहीं, मिस्टर ऐ नौसर दे रहे हैं। और से शिकागो बैठा हुआ कह रहे हैं रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग ओह, दैट मिलिट्री बैक जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, यानी फौजी टाउट सहाफी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ are being wined and dined Oh. at the embassy in Islamabad। खुदा रसूल Wined दी and dined? कसम, मैंने गुज़श्ता 12 साल तो अमेरिकन एम्बेसी च बड़िया और रब दा ना जानदा शौक है, और अल्लाह दा ਇਹ फजल ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। करो खाद्या पींदिया आए हैं। लेकिन ऐ दस कि उन्हां कोलों ते हिसाब पूछना पिया। नहीं ऑडिट उनसे कराएं, कहता है कि उनको क्यों बुलाया जाता है हमारे टैक्स पेयर्स मनी से। मतलब ये कह रहे कि अमेरिकन एम्बेसी आप पाकिस्तानी फौज के हामी, उनके टाउट, उनके एजेंट सहाफियों वो मर्दों को- की फराग होगी, ऑडिट तो तुम्हारा होना चाहिए नहीं कि तुमने वफाक और सुबह आज सबसे पहले है 10 तुम मेरे और अदनान के दिए पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, बगैर अमेरिकन अपनी ग्रीन कार्ड को सरेंडर किए हुए तुम यहाँ पे हुकूमत में दंदनाते फिरते रहे हो या नहीं? किस चक्कर में बेगैरत, उसका हिसाब कौन लेगा? और लोगों की पोस्टिंगों के पैसे लेते रहे हो। दूसरों का हिसाब पूछ रहे हो। मैं डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहे हो कि यहाँ जो अमेरिकी सफारत खाना है ना, वो टाउट्स को ना बुलाए, वो ना बुलाओ। गिल साहब, आपने पाकिस्तान, पहले तुम बताओ। ठहरो जी, मैं ओ खैर, आप नहीं सुने, एक एमपीए को बुलाया इसने कि मैं तुम्हें वजीर बनवाने लगा हूं, ठीक है, तुम तैयारी पकड़ लो, और मिनिस्ट्री बताई। आपको पता, उसे कहा कि कल आना, मैं तुम्हें सारी सेटलमेंट बताऊंगा। इसने उससे 4 करोड़ रुपए डिमांड किए। क्या? 4 करोड़। और जब उसने मना किया तो इन्होंने मिनिस्ट्री ना दिलवाई उसे। ये एक फ्रॉड है इसका। चलो बाहर इसकी और 3200 फ्रॉड है। लेकिन एक बंदा जो इस वक्त जेरे आताब है, वो इस पर शफकत करता था, ये उन लोगों के काम करवाता था, और फिर उनसे वो सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? हाँ, वो एक ही ना, वो महंगी घड़ी। यार हमारे, अच्छा बात, आप उस वक्त जो बंदा अब जेरे आताब है और वो बड़े ओहदे पे था, यार छोड़ो अब। उससे लोगों के काम करवा के पैसे बटोरते थे। आप 2 नंबर के नौसरबाज हैं आप बैठ के इनकलाब, या इतना इनकलाब है ना शहबाज नौसरबाज, तो पाकिस्तान में आके इनकलाब और सियासत करो। आपने मासूम नौजवानों को आगे लगाया हुआ है, वो यहाँ जेलों में हवालातों में जलील हो रहे हैं, और आप वहां अमेरिका में बैठ के ये ट्वीटें कर रहे हैं, 2-2 लाख 2.5 लाख व्यूज ले रहे हैं। शर्म से डूब मरे आप। इमरान खान यहाँ खजल हो रहा है, जलील हो रहा है, और आप वहां अमेरिका में बैठे हुए हैं। आप ये अकेले नहीं, कोई हक नहीं पहुंचता आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहने का। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कातिल हैं। इनके साथ एक और वारदातियां मिल गए हैं, जरा उनका जिक्र कर लें। वो तो भी दसो मैंने, उनका नाम है, गरनैल पार्टी सारी उनका दसो। नाम है रेयान ग्रिम। गरनैल ने एनजी लग रहा है कुछ। रेयान ग्रिम, इन्होंने क्या किया है कि हमारे प्रोग्राम को लगा, ये जो गिल जो कर रहा था ना, और वही इल्ज़ाम दोहराए चला जा रहे हैं कि जी जो हम लोग जो है न्यू पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी, यानी जो हमने जो तुलसी का जिक्र किया ना, उसको कहा ये पाकिस्तानी फौज की साजिश है। हमें कह रहा है जस्ट ड्रॉप्ड, मैं कह रहा हूँ, ये उसका ट्वीट है। न्यू पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी जस्ट ड्रॉप्ड कॉलन द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज अगेंस्ट इमरान खान इम्प्रिजनमेंट बिकॉज तुलसी गैबर्ड हैज अ क्रश ऑन हिम। यानी ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने, ये है रेयान ग्रिम, इनके बारे में मालूम करने की कोशिश की। इनके बारे में कोई इतना ज़्यादा पता शता तो नहीं लगा, लेकिन ये मालूम हुआ कि इन्होंने को मास्टर किया था तो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी वगैरह से, और उसके बाद इन्होंने को लेजिस्लेटिव वर्क, कई इंटर्नशन हो गया होना उसमें, लेकिन इनकी जो रही ना प्रायोरिटी, वो ये थी, वो रिसर्च इन्होंने की मैरिवाना की बुलाए चर्च हैं? माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने। नहीं,
کی نا ہے نا ریان گریم ریان گرم صاحب چرس ایکسپرٹ نے نہیں انہوں نے اس میں کہا کہ یہ ہیروئن ٹریٹمنٹ پہ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں اور یہ وہ کوئی لاس ہے یہ وہ دلچسپی لی کہ بھئی یہ کیا سلسلہ کیا ہے سمجھا کرو نا. پھر آپ نے چرس کا لفظ بولا نا وہ انگریزی میں. وہ ادھر ہیروئن انہوں نے کر لیا پھر اس کو کہ ٹریٹمنٹ اس کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ چینج کروائے نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی قوانین بھی اتنے بااثر ہیں تو اوقات ہے کہ اتنے بااثر آدمی جو وہاں کے قوانین بدلوا دیتا ہے اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ نصرت جاوید اور عدنان حیدر کا یہ سارے ویلے پاکستان ایک جیسے غریب ملک میں فارورڈ کر کے اب میرے پہ الزام لگانے والے پاکستان کا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ملٹری زمانے سے میں کس حد تک ملٹری کا ٹفٹ رہا ہوں. لیکن تمہاری اوقات بتاؤں تم جب انٹرسیپٹ میں ہوتے تھے انٹرسیپٹ میں ملا اسی نے تو وہ سائفر کہا تھا کہ کاپی مل گئی جو بھیجی گئی تھی رجیم چینج کے لیے کاپی مل گئی. یہ تو ہوں کتنے ہو ہوں لڑ پیا انہوں نے اپنا کوئی پتہ نہیں کڈیا سوسا وہ پیسوں کی لڑائی جڑی ہو جاتی مال کھاندے دو نمبر مطلب انہوں نے بھی تھوڑا مارتا ہے نا آپ کوئی لڑ پیا ہوگا نا کم ہی یہو جہ کرتے ہیں ہوں جلدی اج کل تو ساری امیداں نے تے رچرڈ گرینل تے نال دیا مل کے گرنیل. اچھا خیر اب بات یہ ہے کہ جیسے اس نے وہ خبر دی تھی یہ خبر ابھی تک میرے پاس میں نے اسی وقت شو کیا تھا اس وقت تو میرے پہ تم نے یہ الزام نہیں لگایا تھا اس وقت میں نے تمہیں کیا کہا تھا وہ سنو سنائے جی. اسی ادارے نے پہلے ایک کہا کہ جی یہ ہے وہ سائفر جو بھیجا گیا تھا اس کا متن یہ ہے اور اتنے بیوقوف تھے کہ انٹرو میں ہی لکھ دیا کہ یہ ہمیں تحریک انصاف نے نہیں کاپی دی ہے بلکہ یہ ہمیں پاکستان کے عسکری اداروں سے دی. بڑے رابطے ہیں جی انہوں نے پاکستان آرمی سے اور خود لکھا آپ مان رہے ہیں؟ نہیں خود کہہ رہے ہیں اصل میں 2 نمبر کا آدمی تمہیں دیا تھا کسی تحریک انصاف کے بندے نے لیکن انہوں نے کہا خدا دی قسم انہوں نے نہیں دیا the document was provided by an anonymous source. آج تک کبھی دنیا میں کوئی صحافی جو خود کو کہتا ہے دوسروں کی صحافت پر سوال اٹھانے والے وہ کبھی anonymous source میں بھی بات آگے کرتا ہے جھوٹے مکار. 2 نمبر صاحب نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کی فوج ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اندر سے ہمیں خبریں لیک ہو رہی ہیں مائی گاڈ انہوں نے سائفر کی کاپی دی ہے یہ کہنا چاہتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری بیک سیدھی سادھی گال کرو صحیح جگہ بتاؤ کل کو کوئی پینٹاگون کا جنرل یہاں آئے گا تو کیا جی ایچ کیو اس کو ملنے سے انکار کر دے؟ نہیں پینٹاگون کا اپنا بیان ہے یار ان کا اپنا یہ بیان 2 دن پہلے پینٹاگون کیا یہ جب امریکہ نے لگائی تھی یہ پابندیاں واشنگٹن میں اس کے اسپوکس پرسن سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا وی ویلیو پاکستان ایز اے پارٹنر ان دا ریجن اینڈ ہیو ورک کلوزلی ود پاکستان آن کاؤنٹر ٹیررزم ان دا پاسٹ. رائڈر سیٹ یہ ان کا اسپیکس پرسن میجر جنرل نے یہ پابندیوں کے بعد کہہ رہا ہے. پابندیوں کے سوال پہ پوچھا تھا او بھائی میرے یہاں پہ جو ایمبیسی ہے اگر وہ صحافیوں سے نہیں ملے گی میں تو اللہ کے فضل سے نہیں 10-12 سال سے نہیں گیا ریکارڈ چیک کروا لو آڈٹ. ایک تو یہ کہ تم کس منہ سے آڈٹ کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ لوگوں سے پیسے لے میرے اور عدنان کے ٹیکسوں کے دیے ہوئے پیسوں پہ مفت بریاں کردہ رہے تھے. باقی جو الزامات کرپشن کو چھوڑو سیدھی سی بات ہے what capacity اس وقت بے غیرت تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس پاکستان میں 1 پیسہ ٹیکس میں نہیں دیتا لیکن میں عدنان حیدر اور نصرت جاوید کے پیسوں کے اوپر حکومتی عہدہ لے رہا ہوں. کرے نا غیرت سرنڈر کرے نہیں کریں گے یہ لوگ اور سرنڈر کرے گرین پاسپورٹ اپنا امریکن پاسپورٹ واپس آئے پاکستان ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. اچھا اب کیا یہ کہنا اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتے ہی پاکستان کی فوج کے ساتھ قطع تعلق کر لے گی؟ الحمدللہ رب درنا جی اسی تو پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ پلیز. یہ نصرت جاوید کی تو ساری زندگی چلی گئی دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے اس محبت کے انجام بھی رسوائی آغاز بھی رسوائی
اور میرے پیارے पेंटागन का یہ افغانستان کا ابھی 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے نا، جب سیزن چل رہا تھا تو تمام انسانی حقوق کو بلا کے مش اور مش یو ٹائٹ گڈی نہیں تھے. बिल्कुल थे ایوب خان جب مرا اس کے سرحانے پہ کیا جیکلین کینیڈی کی تصویر نہیں لگی ہوئی تھی؟ کہاں کی باتیں کرتے ہو یار؟ مجھے بتا رہے ہو انسانی حقوق کا؟ انسانی حقوق تم لوگوں کو خزاں میں یاد نہیں آئیں گے؟ انسانی حقوق سنال میں کیوں نہیں یاد کر رہے ہو؟ وہاں سے سونا چوری ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ کون خرید رہا ہے؟ کیوں سونے کی قیمت یہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ नहीं इंसानी صرف یہ فیصلہ کر دیا ہے अब याद کہ چونکہ ہائے اللہ رچرڈ گرنر لگ جان گے تو بس سب سدھیاں کر دیں گے. او یار ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਲੈ. नौसरबाज शहबाज गिल साहब ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫਜ਼ ਖਾਨ ਆਇਆ ਮੈਰੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਆਈ ਲੀਗੀ चाहिए ਦੱਸ ਦੇ. اور ایسا ہوتا صاف تھی کرے کہ کسی ایک کریڈیبل نیوز ایجنسی نے کام نہیں کیتا الحمدللہ. نہیں اور ایکسپرٹ کے لیے تھا چرس دا چرس ایکسپرٹ. ارے بابا اس کی ریسرچ اس کی ریسرچ اگر چرس پہ ہے تو وہ چرس ایکسپرٹ ہے. اور نوسرباز شہباز گل کا وہ بڑا چہیتا صحافی ہے. تو آپ خود ان کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں کہ چرس ایکسپرٹ جو ہے ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਦੋਂ ਨਾਲ ਹੈ گرنیل گرنیل چھٹ بھرا یار کیا نکالا سر آپ ویسے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے اس ایکشن کی تعریف کی. ارے بھائی میں تمہیں قسمیاں کہہ رہا ہوں یہ ویسے نوسر باز یہ محبت لوگ کیوں ہے گرنیل سے اتنی؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں بخدا انہیں تھوڑی دیر بعد خود احساس ہوگا دے آر بیکمنگ اے برڈن ٹو ٹرمپ. ویسے بابا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اگر تھوڑی عقل ہوتی تو پینٹاگون کا بیان سننے کے بعد یہ ساری چولیں بند ہو نہیں جائیں ان کا تو یہ خیال ہے نا جیسے ہی آئے گا نا وہ ٹرمپ وہ تو آج وہ اس نے بیان دے دیا نا گلینل نے. اس نے کہا کہ فرسٹ آف آل وی ول ہیو آ کے آندے گا نواں وزیر خارجہ وہ صاحب لگے گا رجیم چینج. عمران خان کو کیوں ہٹایا؟ لیٹس سی جی. اور رجیم چینج کا آغاز کرنا نا تو رب دا نا جے پھر یہ بھی پوچھ لینا یہ بھی دسو گے. پہلے اپنے رشتہ دار نہیں ڈاکٹر مصدق کو کیوں ہٹایا ایران سے؟ کیا یہ بھی بتائیں گے کہ چلی سے آئندے کو کیسے ہٹایا؟ یا خالی سارا پیار اسی رجیم چینج میں رکھا ہوا ہے؟ نہیں ٹرمپ اور ساڑھے واسے صدر تھوڑی بنے آئے. پلیز ایک بریک اسد صاحب فوری. ڈونٹ ٹرائی ٹو مس لیڈ پیپل. یہاں پہ بچے یہ جو جس طرح کہہ رہا ہے بیچارے جیلوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی ایک فنڈ بنایا تم نے بے غیرت؟ ایک $1 بھی بھیجا کسی کا؟ ناصر باز نے کیا ان کے ٹویٹس کیے ہیں اس طرح کہ یہ لوگ کہ یہ بچے حوالاتوں میں ہیں خدا کے لیے یہ مدد بچے کریں. کیا ایک بتاؤ ایک کیس. وہ سر ہم اس نوسر باز میں وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں وقت نہیں ہے. یہ گہری سازش ہو رہی ہے which is more against Trump administration. یہ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ دشمن ہے پاکستان کے. یہ امریکہ میں بیٹھ کے also of the Trump administration and plus جاہل. ایک بریک دیا سر. آج کے دور میں ابو جاہل زندہ ہوتا تو ہوتا ہی ہے شہباز گل. جی ناظرین ویلکم بیک. اور اس وقت بھائی صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں. اوے علی ہے ریان گرمل نہیں مکے سا ایک نواں پیدا ہوا ہے بڑے یار سارے دشمن پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیڑا ہے انہاں دا نام ہی سلمان احمد. یہ کون ہے؟ یہ نام نے ہاتھ صوفی تے نام تو نہیں جنہیں کوئی اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی کیا فی سال. یہ تو سلمان احمد گٹارسٹ بھی سی. یہ جنون شنون دا اس نے لکھیا ہے جنون کا. ہاں اچھا نالو کہندا ہے پوئٹ پروفیسر پیس ایکٹیوسٹ آرٹسٹ آتھر. اچھا اس نے بہرحال یہ کہا ہے کہ لائک ایکٹر گوہر آئی سیٹ آؤٹس آر گریٹ انٹرٹینرز اٹ از ہارڈ ٹو کم اپ وتھ بیٹر مٹیریل. ISI ویسے گل ٹھیک ہے اللہ دی قسمیں تیرے تو زیادہ بے سرا بھی ماں نے پیدا نہیں سی کیتا. میں تو شکر ہے تیرا. ISI کا سب سے بڑے ٹاؤٹ تو سلمان احمد صاحب خود تھے. یہ بتائیں نا پاکستان سے کیسے گئے تھے؟ آپ کو پتا ہے یہ واقعہ؟ نہیں جس کا نام لیا انہوں نے یہ ان کے پاؤں پڑے تھے. انہوں نے ان کے پاؤں چاٹے تھے. میں گواہ ہوں اس بات کا. سلمان احمد صاحب جان بچا کے نکل گئے. انہوں نے انقلاب پاکستانوں باہر یاد آندا ہے. ایتھوں تو نکل گیا نا خیر و خواہ. پھر اسی ادارے کی منت ترلے کیے تھے آپ نے. پاؤں چاٹے تھے آپ نے کہ مجھے جانے دیا جائے اس ملک سے باہر. اسی ادارے کے آپ ہوں گے اس کے ٹاؤٹ. میں اس کا ٹاؤٹ نہیں ہوں کیونکہ میں نے ان سے کبھی کوئی فائدہ نہیں دیا. آپ نے ان سے بہت فائدے دیے اور یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ جب آپ اس ملک سے بھاگ رہے تھے اور آپ کو
آپ پر کئی کیسز تھے یا بننے تھے یا آپ شامل سب ہو آ چھوڑو. اور منتیں ترلوں سے اور اسی ادارے کے ایک مہاراجا بڑے- میرے پاس اور میں اس تمہارے افسر کا نام بھی جانتا ہوں جس کے پاؤں پڑ کے مہاراج چاٹ کے آپ اس ملک سے بھائی لیکن یہ بہت بڑے انقلابی ہیں, یہ بہت بڑے وہ انقلابی ہیں. انقلاب ان کو پاکستان میں کیوں یاد آتا؟ بہرحال تب میرے ان کو پاس موت آئی ہوتی. ابھی یہ بہت بڑی ایک خبر ہے کہ میری آخری اطلاعات کے مطابق 3 جگہ سے چیک نہیں 2 مرتبہ 2 جگہ سے چیک کر چکا ہوں. محترمہ بشرا بی بی آپ سی ایم ہاؤس کے ان کے گھر میں نہیں رہ رہی ہیں, سی ایم کے پی کے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور کے. علی امین گنڈا پور کے بارے میں انہوں نے کچھ تو رپورٹس پہلے دے دی تھیں, اب ان کی کچھ آڈیوز بھی ان کے پاس ہیں جو انہوں نے سن لی ہیں, اور وہ جس میں ان آڈیوز میں اللیجڈلی علی امین صاحب برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے بانی کو, اپنے قائد کو, یعنی عمران خان صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب سے عمران خان اس وجہ سے بھی بہت ناراض ہوئے ہیں کہ حال ہی میں ان کی محسن نقوی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا, لائک اٹ اور ناٹ, میرے ہزاروں اختلافات ہیں. عمران خان از جینوئنلی اپسیٹ. ان تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو ان کے کارکنوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. آپ کوئی پسند کرے یا نہ کرے, بہرحال مشکل کی اس گھڑی میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی مردانہ وار میدان میں کھڑی رہنے کو تیار تھی. یہ علی امین گنڈا پور بکری ہوا ہے, وہ نہیں ہوئی. اور ان کا کنٹینر جس کی تحفظ کی ذمہ داری علی امین کے پاس تھی, تو اس کے لیے تو آنسو گیس کے شیل پھینک رہے تھے. گولڈا موڑ پہ جب کنٹینر رکا نا تو سب نے ان کو کہا کہ عمران خان سے بات ہوگی ہے, واپس چلیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا بشرا بی بی نے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں ڈی چوک میں ہوں. مجھے میرے شوہر عمران خان نے, بانی تحریک نے یہ کہا تھا, ان کانوں نے سنا, ان آنکھوں نے دیکھا بھی کہ ڈی چوک پہنچنا ہے. میری ان سے ویڈیو کال پہ بات کرا دیں, مجھے ان سے ملاقات کرا دیں. وہ بیچاری بہرحال وہاں تک تو وہ گئی ڈٹ کے خاتون کھڑی رہی اور ڈی چوک تک پہنچی. یہ جو ہیں اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں, ایک بات انہوں نے منوا لی, بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم لائن ملے. آج غالباً وزیر پہلے تو علی امین اطلاعات گنڈا پور کو کلیئر کریں, اب وہ تو پھر ہاٹ واٹرز میں ہوا. اب وہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی گیم چل رہی ہے کہ ان کو بالآخر یہ کہا جائے گا کہ یا تو آپ چھوڑ دیں علی امین گنڈا پور کو, یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. نہیں, ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے؟ تحریک انصاف کے پاس اتنا تگڑا آپشن ہے جن کے ہاں آج کل, یا جنہوں نے جن کے لیے آج کل رہائش کا بندوبست کر رکھا ہوگا پشاور میں بشرا بی بی کے لیے. آپ کو یاد ہے کس کے گھر گئی تھی مانسہرہ؟ وہ تو عمر ایوب صاحب تھے. بابر سلیم سواتی صاحب. ہاں عمر ایوب وہ صاحب, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچ گئے. عمر ایوب صاحب کار اسپیکر والا, ہاں ٹھیک ہے. گندی عادت نہیں کی, وہ اتنے مہمان نواز نہیں ہیں. بابر سلیم سواتی سنا ہے وہ اسپیکر ہوتے ہیں. اسپیکر, ہاں. اب پشاور میں یہ افواہ ہے کہ خان صاحب کے جو بگڑا موڈ ہے علی امین کے بارے میں, وہ خاص طور پر اس بات پہ بہت اپسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا ہوتا تو اس کے بعد اگر یہ محسن نقوی سے ہنستے مسکراتے ملتے تو شاید سو اب علی امین گنڈا میرے پور سے, کارکنوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی. علی امین گنڈا پور سے ایک تو اس وجہ سے ناراض, دوسرا بانی بھی ناراض اور بشرا بی بی بھی ناراض. ارے بشرا بی بی تو انہیں دنوں ناراض ہو گئی جب وہ جو مشن لے کر آئی تھی وہ ناکام ہو گیا, تو ظاہر ہے. اب یہ ہے کہ پھر لوگوں کے کان بھرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا. اب جیسے ہمیں راہ چلتے مل رہے ہیں نئے دوست, گرنیل تھے, سلمان احمد تھے, نوسر باز, شہباز گل. اب یہ کہ انہوں نے آڈیو دی ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا. لیکن 2 جنوری کے بعد آخری ابھی جو لوگ ملا کے آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو, تحریک انصاف والوں کو, اٹیالہ جیل کے قیدی عمران خان صاحب, کہ جی آپ باقاعدہ حکومت سے ٹائم فریم لیں کہ کب تک آپ. اچھا, ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بانی تحریک کے یہ مطالبے مان لیے جائیں. کون سے؟
टाइम फ्रेम वाले। हाँ, वो खैर आज मेरे ख्याल में वज़ीर इत्तलात ने भी कह दिया है कि हाँ टाइम फ्रेम में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो ये एक मस्बत पेशरफ्त है हुकूमत की जानिब से, तो गुड साइन। इसका मतलब है इमरान खान भी इंगेज होना चाहते हैं। अपेरेंटली यस, लेकिन उसमें ये है ना कि देखो मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तुम्हें कल भी कह रहा था, वो ये कहेंगे हाँ जी हम ये 26 नवंबर के वाक़यात पे जुडिशल कमीशन बना देते हैं, लेकिन असल तकलीफ तो वो हो रही है ना, वो जो सजाएं हो गई हैं 25 और अगली शायद एक हफ्ते तक फिर और भी आ रही है। तो उसके हवाले से जो है वो कहेंगे कि जी आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आर्टिकल। हाँ, तो वो तो आपको अब लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर हुआ, सजाएं सुना दी गई, उसमें दिफा भी हुआ, सफाई भी हुई, जो भी है। लेकिन बहरहाल मुझे यूं लग रहा है कि उस पे कोई नहीं झुकेगा, इस पे हो सकता है। लेकिन ये बड़े होम्योपैथिक से मुतालबात है। नहीं यार, बात यह है कि 26 नवंबर को अगर वाकई काबिल एतमाद जुडिशल कमीशन बन जाए यार, ना इसमें 8 फरवरी का मुतालबा है जो कि उनका सबसे बड़ा मुतालबा रहा है और उनकी क्लेम है कि वो तो 100-200 सीटें जीत गए। फिर इमरान खान पे जो केसेस, चलो वो खैर उसमें केसेस ट्रायल कोर्ट में रिचर्ड ग्रेनल ने आज कहा है ना कि वो आके वो तफ्तीश शुरू करेंगे। ग्रेनल साहब कितने एसएचओ लग गए ने जी, केड़े थाने च लगे ने? कम से कम गिल्दी की तहसील च लग गए ने। नहीं उधर चिट्टी कोड़ी ते काठी की तिल्लेदार नहीं सही हो, दूरों आना ते लगे थानेदार नहीं सही हो। बहरहाल क्या लोगों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया? वो अमेरिका के सदर को क्या यूक्रेन नहीं आएगा, रशिया नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, गजा इसराइल नहीं होगा। मैं तो पहले दिन से तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प को इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले यूक्रेन पे तवज्जो देनी होगी, फिर गजा आएगा और इसके अलावा दीगर इशूज। बहुत लेट आवांगे उस टाइम 4 साल मुक जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।